آپ نے ذمہ داری حسین حقانی صاحب کے ان نظریات پہ بھی ڈالی جن کا اظہار انہوں نے 2005 میں اپنی کتاب میں کیا تھا. بات بڑھتی چلی گئی، پھر مزید ان کے شفاعت شائع ہونے لگے کہ اہم ترین ملکی شخصیات کی ایسی ٹیلی فون ریکارڈنگز بھی موجود ہیں جہاں وہ مزید سخت شرائط کی شمولیت پہ زور دے رہے ہیں، اور پھر بار بار ان سرکاری بیانات کے بعد کہ آپ اس بل کو پڑھ تو لیں، اس بل پہ تنقید کرنے والوں کو انگلش نہیں آتی وغیرہ وغیرہ سے صورتحال پیچیدہ ہو کے نئے مراحل میں تب داخل ہو گئی جب اس سے ملتے جلتے جملے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں ان کی ذہانت کی تعریف کرنے کے بعد مادام سیکرٹری خارجہ ہلری کلنٹن کے لبوں سے بھی ادا ہوئے کہ تنقید کرنے والے بل پڑھ تو لیں. اور یہ ہوا جو پاکستان کے سخت رد عمل سے چند گھنٹے پہلے ہلری کلنٹن کا بیان تھا. سرکاری سطح پہ ذہانت کا بھرپور مظاہرہ کرتے رحمان ملک صاحب نے اسی دوران خود کو کیری لوگر بل سے مکمل الگ تھلگ کرتے طالبان کی کمر توڑ دیں گے، دہشت گردوں کا سر پھوڑ دیں گے جیسے بیانات تک خود کو محدود کر لیا. حالانکہ اس سے پہلے ان سے یہ بات منسوب ہوئی تھی کہ انہوں نے دورہ امریکہ سے سیدھا اسلام آباد پہنچ کے اس بل پہ ایک شکریہ کی قرارداد کابینہ سے منظور کروانے کی ناکام کوشش کی تھی. پھر جناب کیانی کو ان کے عہدے سے ہٹانے سے لے کے ماشاء اللہ تک کی انتہائی چمگوئیوں کے درمیان امریکی سفیر نے اسلام آباد میں یہ بات تسلیم کی کہ اس بل میں درج چند شکوں کی زبان درست نہیں. اور پھر آج ایک ایسے روز جب افواج پاکستان کے ہیڈ کوارٹرز کو یعنی جی ایچ کیو کو ایک ایسے بڑے حملے کا نشانہ بنایا گیا جو انتہائی منظم ہونے کے باوجود ناکام تو ہو گیا، لیکن مزید فوجی آفیسرز اور جوانوں کی شہادتیں ہوئی. لیکن جب وہاں گولی بارود کی آوازیں گونج رہی تھیں، جنرل کیانی اور ڈی جی آئی ایس آئی نے ایوان صدر جا کے زرداری صاحب کے ساتھ گیلانی صاحب کی موجودگی میں ملاقات کرنا ضروری تصور کیا. اور ایوان صدر کے ترجمان کی جانب سے جاری ہوتے بیان کے مطابق اس اجلاس میں کیری لوگر بل کی متنازع شکوں کو امریکہ کے سامنے اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. یعنی ایک بار پھر 100 جوتے اور 100 پیاز ایک ساتھ کھانے کے علاوہ اس پسپائی کو زرداری صاحب کا ایک اور 16 مارچ تصور کیا جا سکتا ہے، جس کے بعد انتہائی بے بس اور لاچار حکومتی ترجمان اور وزراء اپنے قائد کے ان فرمودات کو سن کے کہ افتخار چودھری میری لاش پر سے گزر کے ہی بحال ہوگا وغیرہ وغیرہ، اس کے بعد ایک انتہائی موقف اور للکار دھاڑ چیخ پکار کے بعد اگلے کئی روز تک انتہائی شرمندگی سے سر جھکائے یا پھر کمال اچھائی سے یہ کہتے رہے کہ ہم تو پہلے ہی دن سے معزول ججوں کی بحالی چاہتے تھے وغیرہ وغیرہ، ہمارا تو صرف طریقہ کار میں اختلاف تھا. وہی صورتحال ایک بار پھر پیدا ہوئی اور میں منتظر ہوں کہ اب کس طرح وہ عوام کے سامنے آ کے یہ کہیں گے کہ ہاں ہم تو پہلے دن سے اس بل کو گالیاں دے رہے تھے، ہم نے عوام کی رائے کا احترام کیا، پارلیمنٹ کی بالادستی کا مظاہرہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ. معاف کیجئے گا، تازہ ترین 100 جوتے اور 100 پیاز ایک ساتھ پارلیمنٹ میں کہیں بھی رائے شماری سے پہلے ہی سر جھکا کے کھا لیے گئے ہیں. اور ایک غلط موقع پر حد درجے تک آگے جانے اور بدقسمتی سے اس میں امریکی انتظامیہ کو انتہائی بھونڈے انداز میں ملوث کر کے ان کے لیے بھی دشواریاں پیدا کرنے والوں کی طرف سے انتہائی سادگی کا اظہار کہ باہمی افہام و تفہیم سے معاملات حل کر لیے گئے ہیں. یہ اہم ترین حساس ریاستی امور ہیں. یہ اداکارہ میرا اور عتیق الرحمان کے نکاح کا جھگڑا نہیں کہ تمام تر جگ ہنسائی کے بعد وہ بھی راضی خوشی باقی زندگی ایک ساتھ گزارنے کا اعلان کر رہے ہیں. زرداری صاحب نے تسلیم کر لیا کہ اس بل میں شکیں متنازع تھیں، یہ بھی مان لیا کہ فوج آن بورڈ نہیں تھی، اور یہ بھی اقرار کر لیا گیا کہ یہ ملک کی سلامتی کے خلاف تھیں. تو اب ان پہ لازم ٹھہرا کہ وہ اگلے چند روز میں این آر او عدالتوں میں چھڑنے کے باعث اپنے وکلا سے صلاح مشورے کرنے سے پہلے یہ وضاحت ضرور فرما دیں کہ آخر وہ اب تک ان متنازع شکوں پہ اڑے کیوں رہے، کیوں بار بار اپنی جماعت کے ان اراکین کو جن کی تعداد ان کے دفاع میں کم سے کم ہوتی جا رہی ہے مزید رسوا کرنے پہ تو لے رہے. اور یہ کہ اب اس مرحلے پہ جب یہ بل تحریری شکل میں دونوں ایوانوں سے منظور ہو کے صدر اوباما کے دستخطوں کے بعد یا اس کے بغیر بھی ایک باقاعدہ قانون بننے جا رہا ہے، کیا یہ اطمینان دلانا قوم کے لیے کافی ہوگا کہ اس موقع پہ صدر اوباما ایک زبانی تقریر کر کے ہمارے تحفظات دور کر دیں گے؟ ایک طرف تحریری ضابطے شرائط، باقاعدہ امریکی قانون، اور دوسری طرف صدر امریکہ کی زبانی تقریر. اور کیا سرکار یہ بات واضح فرمانا پسند کرے گی کہ انہوں نے آخرکار ان 12 شکوں کو جن پر اعتراض کھڑا ہوا تھا کتنوں کو متنازع تسلیم کیا ہے؟ اور سوال وہی کہ اس مرحلے پہ امریکہ کے سامنے
इस एहतजाज और हुकूमत अपने मौक़िफ़ को पेश किस तरह, किस प्लेटफॉर्म पे करेगी, और ये कैसे तय होगा कि सारी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन था या है, और ये कि क्या सूरत हाल संभल गई है। मुकम्मल तौर पे यकीन नहीं, क्योंकि गिलानी साहब जो इंतहाई अहम शंघाई ताउन तंजीम के इजलास पे गालिबन 6-7 रोज के लिए मुल्क से जा रहे थे, उन्होंने अपना दौरा मुख्तसर कर दिया है। मुल्क इस वक्त किसी अस्करी मुहिम जोई या माशाल्लाह का मुतामिल हो सकता है, और ना ही माजी की किसी फौजी अमरीत को किसी भी दलील के साथ कोई जवाब फराहम किया जा सकता है। लेकिन ये क्या कि जो फौज सवात और मालाकंड के बाद अब खुद अपने हेडक्वार्टर पे हमलों से निपट रही है, और अवाम एक बदतरीन गवर्नेंस के साथ उस अंधोनाक दहशत गर्दी का हर रोज सामना कर रहे हैं, जहां ताजा तरीन सानहा पेशावर में 50 से ज्यादा बेगुनाह शहरियों, मर्दों, औरतों, बच्चों, राहगीरों की शहादत की सूरत सामने आया है। बजाय इसके कि फौज और हसास अदारों पे एतमाद किया जाए या उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाए, ये क्या बात कि बार बार उनकी इमदाद बंद कर देने की धमकियां और उन पे काबू पाने की कोशिश, और वो भी बरास्ता अमरीका, इस कदर नाजुक हालात में। और ये भी फरामोश कर दिया जाए कि जहां फौज को सियासी क्यादत के बाद हर सूरत मातहत होना चाहिए, लेकिन ये सियासी क्यादत आखिर है कौन, ये अपना जायजा भी तो ले। जिनसे चीनी की कीमतें नहीं संभल रही, उन्हें चेन ऑफ कमांड अदा कर दीजिए, जिनके तमाम असासिया औलादे मुल्क से बाहर और खुद भी वो एनआरओ से बच के निकलने को बेताब खड़े हैं, उन्हें न्यूक्लियर प्रोग्राम की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और कमांड की कुंजी अदा कर दी जाए कि वो भी उन्हें अपने साथ स्पेन और स्विट्जरलैंड ले जाए, जिनके बारे में ये वाज़ेह नहीं कि उनकी तालीमी काबिलियत कभी स्कूल के मराइल से आगे निकल सकी या नहीं। उनके कांधों पे गैर मुल्की वॉर कॉलेजेस, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटीज और स्टाफ कॉलेजेस से फारिग तहसील शख्सियात की प्रमोशंस का इख्तियार दे दिया जाए, और कौम को इंग्लिश समझने का दर्ज देते काश ये भी बयान कर दें कि ये मुश्किल इंग्लिश जबान आखिर सीखी किससे जाए, जरदारी साहब से, गिलानी साहब से या रहमान मलिक साहब से। अमेरिका भी हालत जंग में है और हम भी, और वहां नायब सदर जो बाइडेन के फौज अफगानिस्तान कम भेजने की राय को उनके जनरल मैक्रिस्टल ने, जो कि फौजी कमान में सेक्रेटरी दिफा रॉबर्ट गेट्स या माइक मलन या सेंट्रल कमांड के जनरल पेट्रियाज, उनके बाद के नीचे आते हैं, वो सरेआम अपने नायब सदर से इख्तलाफात करते मजीद फौज मांग रहे हैं, और वहां जनरल मैक्रिस्टल की बात की जो बाइडेन से ज्यादा अहमियत है। यह हालत जंग है। मैं यहाँ फौज के लामहदूद किरदार की शदीद मुखालफत करते सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूं कि अगर वो जंगों में उलझी खुद को सियासत से अलग करके आपको सुकून से निजाम रियासत बेहतर करने के मौके पे मौके देती जा रही है, और अगर हसास अदारे खामोशी से फाल होके आपकी हुकूमत गिराने के लिए, जिसके लिए उन्हें सिर्फ चंद घंटे चाहिए, ऐसा नहीं कर रहे, तो आप उनसे सींग फंसा के क्यों अपने इख्तिदार पर खुदकुश हमला करने पे तुले बैठे हैं, और क्यों ये तय किए बैठे हैं कि आपने हर सूरत अपनी हुकूमत के खिलाफ खुद ही हर रोज एक नई साजिश तैयार करनी है। और अब इस बिल को मुतनाज़ तस्लीम करके ये भी दुनिया के सामने खुद इकरार कर लिया गया है कि अमेरिका भी किस हद तक आपके इक़्तिदार के पीछे खड़ा है। इसी दौरान एमक्यूएम और एएनपी जैसे इत्तेहादियों का रवैया भी आया हो गया। पार्लियामेंट से हमायती करारदाद की मंजूरी में नाकामी, क्या वहां से अदम एतमाद का इजहार नहीं हो गया? फौज का मौका भी सामने आ गया। भरपूर कोशिशों के बावजूद हर दौर के खुशामदी कॉलम निगार या टीवी पे बोलने वाले तज्जियाकार, वो भी आपको सोनिया गांधी बनने या इक़्तिदार से अलहदगी के मशवरे देते सामने आ गए हैं, और अदलिया के तेवर आपके सामने ही मौजूद हैं। और ये ज़हन में रहे कि आजाद अदलिया इससे पहले ही अपने तफसीली फैसले में ये भी लिख चुकी है कि आइंदा किसी भी फौजी ताले आजमा की हमायत अदलिया के लिए भी गद्दारी करार पाएगी। गोया आजाद अदलिया ये तय कर चुकी है वो किसी को भी अब नजरे जरूरत के तहत आइन की पामाली की सनद अता नहीं करेगी। तो फिर आखिर ये सब कुछ करने, अपने ही खिलाफ हर लम्हा जाल बुनने, ताने बाने घिरने की क्या जरूरत थी? इस खिते में बिछी वो आलमी कुव्वतों की बिसात जिसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान में फैसला कौन मराहल में दाखिल होती जंगें शामिल हो चुकी हैं, उन पे गुफ्तगू कल के प्रोग्राम में करूंगा, जिसमें पहले काबुल में भारतीय सफारत खाने पे होता हमला, उसके बाद पेशावर की बड़ी दहशतगर्दी, आज जीएचक्यू पे अटैक, और ये कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस दौरान कहां है, जबकि तालिबान से गुफ्तगू की बातचीत भी खुल के सामने आ चुकी कि अमेरिका तालिबान को इंगेज कर रहा है। इस सब पे कल बात करूंगा, लेकिन आज जो कुछ हुआ है कैरी लोगर बिल के हवाले से वानी सदर में, उस पर तब जरा एक छोटे से वक्फे के बाद शाहीन साहब।